रंगमंच रे जेतोले नाटकर विषय वस्तु आरंभ हुए लोक मानकर नजर केवल गोटे जगार थाए नाटक आ विषय वस्तुर हीरो आ हीरोइन किंतु दर्शक बंधु प्रत्येक नाटक रे गोटे एमिति चरित्र थाए जे कि नाटकर प्रत्येक टी कथा को जीवंत करिवार सहाय्य करे। आज आम सहित अछंती रंजिता अपा निजर अभिनय 40 रु अधिक वर्ष ए यात्रा रंगमंच को देइचंती लोक मानकर अनेक भल पाइबा साउंटिचंती एवं अनेक आशा मध्य बांधिचंती केमिति तांको जीवन चलापथ आहुरी आगु को जाऊ से दर्शक आ श्रोता मानक पाई आज तांकरी मोर सुनिबा तांको जीवन किछि अकुआ कहानी आ ये यात्रा मंच रे देइथिबा समय से केमिति अतिबाहित करचंती। अपा आपनको स्वागत करछि हम चैनल। नमस्कार। कोन कहिबे दीर्घ दिन यात्रा रंगमंच रे दीर्घ दिन संपर्क आपण दर्शक आ श्रोता मानक सहित आपण मिसी जाइछन बोली कहिया पड़ो 40 वर्ष गोटे छोटिया कथा नुहे केमिति आरंभ होइतला ए कहानी। कहानी आरंभ होइथिला जे मो जेजेंकर तीन पुओ मो बापा हेले मझिया पुओ बड़ापा बड़ आ दादा हेले सान आम तीन बाबांकर आमे 18 पिला 18 पिला भितरे भगवान गोटे आशीर्वाद मो ऊपर रही 18 पिला भितरे जे गोटे मते माँ सारला आशीर्वाद कला मु पिला दिने अंडरी चंडी भाया गुण 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 गीत गाए स्कूल जीवन में चतुर्थ पंचम पढ़ी जेजे को जड़े आसिक कहले आम जो संपर्क जे नातुणी की पठे दिंतु यात्रा को यात्रा कौन एपर्यंत भी मो परिवार किसी जानते ये संस्थाटा कौन जेजे कह हाँ ये चंडीटा बोलूची ये हूँ गुण गुण गीत गाँची नहीं जा गीत गाइब मु कान शुणी बोली जे मत कुआडे पठेदेवे मुझे आमर से आंटू घर था आंटू घर जा लुचिली मत सब खोजी आले गाड़ी जी मत कुआडे पठेब ना मामू घर को जा मामू घर कथा शुणिले से छोट छुआ भारी खुशी हमें जे निज माँ सांगे जावाक ना ये मामू घर मामू खबर देती माई खबर देती आ जा से दादा सांगे मामू घरे 13 वर्ष बयस रु आज की 54 वर्ष हो गला मो मामू घरे पर्यंत रही यात्रा संस्था है मो मामू घर आउ मो परिवार है मो घर यही मो जीवन कहानी। ये जीवन कहानी गोटे नियारा समस्ते देखती अभिनय जो हुए गोटे चरित्र अभिनेता समस्ते प्रशंसा करती मोर किसी शुणा चाहती किंतु जड़े अभिनेत्री हिसाब से जड़े महिला हिसाब से जो गुरु दायित्व आप गोटे नाटक विषय वस्तु को सब दियंती ताकू नहीं कि आपन को मन भीतर कौन अनुभव थाए। ये गोटे ईश्वर दत्त जिनिस जे मुहरे पाउडर मारला परे मो रंजिता महांती न थाए मु आज गोटे आज आमर जो नाटकटी होची मेघ सवारी रे बरुषा रानी इतरे मोर गोटे चरित्र रिटायर्ड जज पाठ सेते नहीं किंतु पाउडर मार सारा परे मो गुरु मानकर आशीर्वाद मो बापा माँ आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद मो दर्शक बंधु आशीर्वाद मुझे चरित्र को पशि जाए मु जानी पारेनी मंचरे मु कौन करुची किंतु दर्शक मानू मु शुणा पाए बाबर से मो प्रति ये भल पाइबा देखी मु जाने जे मु रिटायर्ड जज पार्टा मु मेंटेनिंग डायलॉग मॉड्यूलेशन परिवार श्रृंखला जे हम जो समाज अच्छी एरिया रे जे रिटायर्ड जज बोली से सम्मान दियंती सेटा को मो सखाळे जानी पारे दर्शक बंधु मानक पाई मु जानी पारे मु कोन करि जाउची जीवन रे तो शिखिबा बहुत अछि मु ए पर्यंत निजको मु छोट मन करे मु जाने ने मो बयस 54 हेलानी जो यात्रा संस्था को जाए मो गोटे कथा कहे मु यात्रा पटरा आज्ञा नुआ मोर शिखिबार अछि मो मन भीतर मु कहेनी जे मोर शिखिबार अछि एटा होउछ मो हृदयर कथा मु शिखिबी छोटठू बड़ठू मो गुरु मानकठू दर्शक बंधु आमको सब भल मंद त्रुटि कहले आम से संशोधन करूँ आउ जोटा को आम न बुझी पारू आमर जो आम ऊपर ब्याचर जो कलाकार जहाँ शिखिबार अच्छी पचारिकी बुझिकी
ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁ। କଳାକାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମଞ୍ଚରେ ତାଳି ମାରନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କଳା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷ। କିଛି ଲୋକ ଶିଖିକି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କେମିତି ମାନନ୍ତି ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ? ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମେକଅପ୍ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ପାଦ ଦବାକୁ ଯାଉ ଆମେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯାଉ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ହେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ, ମୋର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଭିନୟର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ତ, ଏତିକି କହିକିରି ମୋ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପାଉଡର ନାଲି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଚରିତ୍ରର ନିଖୁଣତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶକ ହୁଏତ ତାଳି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗାଳି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ମଥାପାତି ଆପଣ ସହିଛନ୍ତି କଳାକାର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁବ କଳାକାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖଉଛୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତୁନି ମତେ 22 ବର୍ଷ କି ମତେ 25 ବର୍ଷ କି ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏଗୁଡାକ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ କେହି ଆଗକୁ ଆଗେ ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଖସି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶିଖିକିରି ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ମୋ ପେଟ ପାଟଣା ବି ପୋଷି ପାରିବି, ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। କେହି ଅଭିଶାପ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମୁଁ ଦିନ ଅଛି, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେ ନେଗେଟିଭ ପାର୍ଟ କରି ମୁଁ ମାଡ ବି ଖାଇଛି, ପଛାଡୁ ଆସି ଲୋକ ପିଟିଲେ। ପଜିଟିଭ ପାର୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଗାଳି ବଜେଇ ଦେରେ ଲୋକ ସେନ୍ସେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ବେହେରା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ପାଇଁ ଗାଳି ବଜେଇ ଦେଇ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସିନେ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରନ୍ତିନି। ମୋ ଗୁରୁ ରାଇଟର ଅନନ୍ତ ଓଝା, ଡିରେକ୍ଟର ରମେଶ ମହାନ୍ତି ଆମକୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ହେଇଛି। ଆମ ଟୁନା ବାବୁ ମାଲିକ, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଓଝା, ରମେଶ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସବୁ ଟିମ୍ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ନାଟକଟା ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ ହେଲା ଯେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ଛାପ ଛାଡିଛି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କାହାଣୀ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଦେଖାହେଲେ ଅପାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, କେମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ 22 ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ଲେଇଙ୍କାଲ ନାଟକ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ସେ ନାଟକ ନାଁଟି ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ କହିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇନି, ବାହାଘର ପରେ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମା ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ନାଟକର ମୋ ଚରିତ୍ର କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ଝିଅ ବି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ଭଳିଆ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବଧାରା ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଳି ଗାଳି ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଏକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଏ ମଞ୍ଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା କିଛି ଅନଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କି ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାର ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯାତ୍ରା ମହଲକୁ ଦେଲେ, ଏଇ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ, ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କେବେ ମନେ ପଡେନି? ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡେ ଆଜ୍ଞା।
ଏ ମଞ୍ଚ କେବେ ଅନ୍ଧକାର ହବନି। କାହିଁକି ନା ଘରେ 5 ଜଣ ପରିବାର ଥିଲେ ବି ଜଣେ କେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ନୌକାଟାକୁ ଏପଟରୁ ନେଇ ସେପଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। କେବେ ଅନ୍ଧକାର ହବନି ମଞ୍ଚ। ଧର ଆଜିକାଲି ନୂଆ ପିଲା ଆସିଲେ, ତା ଭିତରେ ପୁରୁଣା ଲୋକ କିଏ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ କି ବାପ ହିସାବରେ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କହିବା କଥା, ପେଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି, ପାଠଶାଠ ଆଜିକାଲି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ବିକଳାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣ କେବେ ମଞ୍ଚକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଇ କେହି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଳାକାର କାନ୍ଦିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ପଶନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚି ରହୁ, କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୁରୁଜ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାପ ମାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ବାପ ମା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ, ଏତିକି କହୁଛି ରଜରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ରଞ୍ଜିତା ଆପା ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଅଭିନୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବେ। ଖୁବ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯାତ୍ରାରୁ କେବେ ମୁହଁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ଅଧରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାରର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାଳି ସହିତ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ପଡେ। ଗାଳି ବି ଅଭିନୟର ନିଖୁଣତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଲାପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆସିନ୍ ଓଡିଆ।